जिस तरीके नाल परचे दर्ज हो रहे हैं, नोटिस भेजे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां होंदियां ने, दिल्ली पुलिस आती है तो पंजाब की पुलिस नूं, पंजाब की लोकल पुलिस नूं दसना जरूरी होवेगा जां दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है आके? कानून के मुताबिक दिल्ली पुलिस चले तो उन्होंने पहला लोकल थाने आना पैंदा, उत्थे दर्ज करना पैंदा डेली डायरी में अपनी रिपोर्ट कि असीं क्यों आए हैं, किस FIR चाहिए, किहनूं असीं अरेस्ट करना जां किसी चीज़ नूं सीज करना। सिद्धू की गिरफ्तारी का भी काफ़ी रौला पिया, कहते जीरकपुर तो हुई है पर लोकल पुलिस नूं पता तक नहीं सी। पुलिस को तो कैटेगरी करना ही पेगा क्योंकि वो ईमानदारी नाल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, ईमानदारी नाल उन्होंने FIR दर्ज नहीं किए। नवरीत की गोली लगने ने मौत को हाल तक एक्सैप्ट नहीं कर रहे, उन्होंने एक्सीडेंट ही कही जाते। लोग कह रहे गोली चली गोली लगी। हुण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने करवानी चाहिए सी, वो जाके उन्होंने अपने घर यूपी पुलिस तो करवाई। तुसीं कहा कि नोट्स आते ने तां जाण की लोड़ नहीं, पर लखे सिधाणे नूं भी नोट्स आया होया, क्या लगता कि उन्होंने नहीं जाना चाहिए? फिर 25 सैक्टर की रैली गुराहां साहब ने एक बयान दिता, कहते कि आ बैठे आ रोड तुसीं भी मानसा कोई हत्थ ला के दिखावे। तुहानूं लगदा नहीं कि पुलिस नूं ते सरकार नूं सीधा चैलेंज कर रही हैं जथेबंदियां? फिर पुलिस तो एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, वो अरेस्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर अरेस्ट करना पुलिस को बड़ा भारी पेगा क्योंकि रुलदू सिंह या होर सारी लीडरशिप तो वो किसी किते लाल किले गए नहीं। HN1 न्यूज़ चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस जी लगातार पंजाब दे विच नोटिस भेज रही है पंजाब के नौजवानों नूं, पंजाब के जथेबंदियां नूं कि किन्ने क सही ने जां उन्हां ते किवें रोक लग सकती है। उस वास्ते गल करन वास्ते साडे नाल सीनियर जिहड़े हाई कोर्ट के वकील ने RS बैंस साडे नाल ने। सर, नोटिस बहुत 1700 नोटिस कहंदे भेजते, किवें लगदा जी ते रोक किवें लगेगी जां लोकां नूं पेश ही होना पेगा उत्थे जाके दिल्ली पुलिस कोल? नहीं, पेश तो जो हो गए तो गलती होएगी क्योंकि जो असी सुनिया जो लोगों ने दसिया जिहड़ा ईमानदारी नाल उत्थे पेश हो जाता उन्होंने उत्थे बिठा लैंदे ने, ओहदा जिहड़ा वहीकल है कब्जे च लै लैंदे ने। हालांकि वो वहीकल मोस्टली वो है, वो कारां या ट्रैक्टर है जिहड़े कि किते दिल्ली विच भी नहीं गए, जिहड़े सेवा करन गए सी, जिहड़े बॉर्डर ते खड़े रहे। लगदा ये है कि उन्होंने बंदे भेज के कई दिन तक सब दे नंबर नोट करते रहे, रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करते रहे। हुण सारिਆਂ ਨੂੰ नोटिस भेज रहे हैं। एक तो ਉਹਦਾ मकसद क्लीयरली है कि उन्होंने ऑफेंस तो कोई किया नहीं, ना उन्होंने कोई सबूत है, मगर क्योंकि उन्होंने को नंबर है इस करके जिन्ने FIR दर्ज किए है वो किसी के नाम ला सकते हैं कि जे दिल्ली पाए गए। इस वेले कोर्ट में तो बड़ी देर लगती है सच्चाई नूं साबित करने लई, तो उन्होंने हालातों में हर पिंड में वो नोटिस भेज रहे हैं कि लोग घट्टो घट्ट अंदोलन की सपोर्ट करना छड्ड देन। ये डर पैदा किया जा रहा है और इसका जवाब संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप ने दे भी दिता है कि थानू कोई लोड़ नहीं उत्थे जाण दी, थानू असी जे जित गए तो असी ये केस भी वापस करावांगे। तो इस करके अज दे हालातों में कोई कारण नहीं है कि तुसी इस नोटिस तो डरो जां उत्थे पेश हो। जे वाकई ही कोई उन्होंने कोल इहो जिहा सबूत है तो उन्होंने कहो कि दसो सानू, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? नहीं, लाल किले की घटना तो काफ़ी कॉम्पलैक्स है क्योंकि उस रात इन्नी संख्या में किसान पहुँच गए सी, मैं उत्थे सी 25 की रात को, तो उत्थे इन्नी संख्या भी सी कि अंदाजे लाना मुश्किल सी कि ओवरनाइट दुगने हो गए सी ट्रैक्टर कारां ते लोग। तो जो उन्होंने हालातों में ये सोचना कि कोई बहुत वड्डी साजिश है, ये तो बिल्कुल गलत कहना होएगा। लीडर ने तो अपने वालों बहुत कोशिश की, उन्होंने तो कोशिश की और बड़े वड्डी पत्थर थे जोड़े किसान सी वो उही रूट पर गए जोड़ा कि निर्धारित सी, उत्थे कुछ होया भी नहीं, लोग फुल सिट रहे सी, खुश हो रहे सी। हाँ, सर्टनली कुछ लोग रास्ता भुल्ले है। ये भी बहुत लोगों ने दसिया कि जेडे रस्ते सानू दसे गए सी वो रस्ते सानू लगे रुकियो सी। तो ऑर्डनरली जे तुसी सब नूं पता सी बड़ी वड्डी मार्च होनी,
ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਕੁਛ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ 2-3 ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੜ੍ਹੋ। ਉੱਥੇ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਕਿ 2-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸਮਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਧੱਬਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਧਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਲੱਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਾਈ ਨੇਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ 141 ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1000-1200 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 100-200 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 1000-1200 ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਆ ਗਏ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਸੰਗੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਮ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਜੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੇਲਿੰਗਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 307 ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 307 ਤਾਂ ਉਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਉਹ ਝੰਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਧਾਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਡ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਡੇਲੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਸ FIR ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ UP ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਹੜੀ FIR ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜੋ ਸਮਝ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਪ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ,
तो इस करके ये इल्ज़ाम उस ते बड़ी ईਜ਼ੀਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਖੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 25 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਬੈਠਿਆ ਰੋਡੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ। ਸਰਟਨਲੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਮਲ ਪੱਤਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਈਏ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨੇ FIR ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ FIR ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ RS ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, HN1 ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।